Start, Kishore. Yes, Kishore, will start. Yes, brother. Okay, good. Yes, you can. We are so grateful to God for having a facility like to learn the Word of God, sitting in different places. చాలా రకరకాల స్థలాల్లో కూర్చొని ఇలాగ దేవుని మాటలు వింటం అనేది ఇది గొప్ప భాగ్యంగా నేను ఎంచుతా ఉన్నాను. We have been studying the book of Romans. మనం రోమీయుల గ్రంథములో నుండి మన వాక్యాలు ధ్యానం చేస్తున్నాం. We have seen the 16 chapters. మనం 16 అధ్యాయాల గురించి మనం చూసాం. The heading, how it is titled, we have seen all that. అంటే ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి శీర్షిక ఎలాగుందో అది మనం గమనించాం. We have seen the three building blocks of Romans. రోమీయులు రాసిన పత్రికలో నుంచి 3 విధాలైన కట్టడాలు కూడా మనం గమనించాం. Then we actually saw the 1 to 5. What is the servant of Jesus Christ separated? All this we saw last weeks. పోయిన వారాల్లో మొదటి 5 అధ్యాయాల గురించిన విషయాలు కొన్ని మనం గమనించాం. And we have seen Jesus Christ is the seed of David because of his humanity, and the Son of God because of his resurrection from the death. అంటే 5వ వచనంలో మనం గమనించింది దావీదు శరీరాన్ని బట్టి దావీదు సంతానముగాను పునరుద్ధానాన్ని బట్టి దేవుని కుమారుడుగాను ప్రభావం చూపడ్డాడు అనేది మనం 5-6 వచనాల్లో మనం గమనించాం. Last week when I stopped, Kishore was asking me to explain this, that is about today. I should explain about the resurrections. ఇప్పుడు పోయినసారి మనం ఒక మాటను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని అనుకున్నాం. అది పునరుద్ధానాల గురించిన మాటను మనం దాటేసుకొని వచ్చాం. దాని గురించి ఇప్పుడు ధ్యానం చేసుకుందాం. Today I'm very happy because today in Tadivarthipalam there was a burial. I know that, right? Yes. తాడివర్తిపాలెంలో వసంతరావు తమ్ముడు కొడుకు చనిపోయాడు. బరియల్ కార్యక్రమం అయిపోయింది. I'm actually I love the believers of Andhra. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న విశ్వాసులందరూ నాకు చాలా ప్రేమిస్తూ ఉంటాను. Actually normally I say Andhra is my second home. ఆంధ్ర అనేది నాకు రెండో గృహంగా ఉంది, నేను అలాగ భావిస్తూ ఉంటాను. That's I love because sincere, humble, simple people. That's basically a talk of Andhra believers. ఎందుకంటే ఆంధ్రాలో ఉన్న విశ్వాసులందరూ చాలా ఆత్మీయులుగాను యథార్థపరులుగాను నమ్మకస్తులుగా ఉంటారు. అందుకనే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. I'm not exaggerating about my translator Kishore. Today he went all the way to Tadivarthipalam, traveled back right in time for the meeting. In the car only he was conducting he was starting the meeting. బరియల్కి వెళ్ళి కరెక్ట్ కారులోనే 8 గంటలకు స్టార్ట్ చేయాలని కారులోనే ఉండి స్టార్ట్ చేశాను. ఇలాగ జాయిన్ అయ్యాం. I'm so happy for all this. వీటన్నిటి కొరకు నేను చాలా సంతోషిస్తా ఉన్నాను. Now, without explanation of much things, I'm going straight to today's portion, that is chapters 1, 6 to 15. Chapter 6, 1 to 15. Chapter 6, sorry. That is chapter 1, 6 to 15. Chapter 1, 6 to 15. Sorry, I'm sorry for that. ఇక మనం ఇక్కడ ఈరోజు మొదటి అధ్యాయం 6వ వచనం నుండి 15వ వచనాల వరకు మన భాగాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానం చేయబోతా ఉన్నాం. Before going to that, last week portion the question I'll be explaining bit and I'll be jumping into verse 6. ఇప్పుడు పోయిన తరగతుల్లో నుంచి ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసి తర్వాత ఈ భాగంలోకి మనం వచ్చేద్దాం. The topic was he was declared to be a son of God with power because of his resurrection. ఎందుకంటే ఆయన దేవుని కుమారుడుగా ప్రత్యక్షపరచబడ్డాడు అని అంటే ఆయన పునరుద్ధాన ప్రభావమును చూపించి బయటకు వచ్చాడని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. We must understand the resurrections of the Bible. అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో ఉండిన పునరుద్ధానాల గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. There are actually first resurrection and second resurrection. మొదటి పునరుద్ధానం రెండవ పునరుద్ధానం అని మనం ఎరుగుదాం.
when you come to the first resurrection, Christ is the first fruit. ఇప్పుడు మొదటి పునరుద్ధానంలోకి వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తే ప్రథమ ఫలంగా ఆయన పునరుద్ధానుడుగా వచ్చాడని మనం ఎరుగుదు. Then who are all of Christ, those who belongs to Christ. అంటే యేసు ప్రభుల వారికి సంబంధించిన వారందరూ అని దాని అర్థం. When you try to understand who all belongs to Christ, you can understand there are two groups of people, two categories of people. ఎందుకంటే రెండు విధాలైన గుంపుల వారిని కూడా మనం గమనిస్తాం. That you can understand very simple, the Old Testament saints and the New Testament saints. ఇక్కడ పాత నిబంధన భక్తులు ప్రతి నిబంధన భక్తులను కూడా మనం గమనించుకోగలం. Both of these groups comes under the first resurrection. ఈ కొత్త నిబంధన భక్తులు కానివ్వండి, పాత నిబంధన భక్తులు కానివ్వండి, వీరిద్దరూ రెండు రకాలుగా ఉండినా కానీ మొదటి పునరుద్ధానంలో వస్తారు వాళ్ళు. Now look, Christ is the first fruit. క్రీస్తు ప్రభుల వారే మొదటి పునరుద్ధానంలో ప్రథమ ఫలం. On that day, Lord resurrected, and today he is reigning in heaven with the Father in the glorified body as a man. There's a man beside the Father. అంటే తండ్రి ప్రక్కన మహిమ కలిగిన శరీరముతో తండ్రి ప్రక్కన కూర్చొని పరిపాలన చేసే వ్యక్తిగా మన ప్రియ ప్రభుల వారు మనకున్నాడు. First the Christ, then those who are of Christ, belongs to Christ. Second, not second, the first part, second, the first resurrection, second part. అంటే మొదటి పునరుద్ధానంలో రెండవ భాగంగా అన్నమాట జరగబోతా ఉంది. Now comes after Christ comes the New Testament believers. అంటే క్రీస్తు ప్రభుల వారు మొదటి పునరుద్ధానంలో భాగంగా ఉంటుండగా తర్వాత కొత్త నిబంధన విశ్వాసులమైన మనమందు రెండవ భాగంగా మనం ఉండబోతున్నాం. Christ rose again. యేసు ప్రభు తిరిగి లేచాడు. He is beside the Father. అంటే యేసు ప్రభు తండ్రి కుడి పార్శ్వమున ఆయన ఆసీనుడయ్యాడు. And a day is going to come, Christ is going to descend down to the mid-air. అంటే తండ్రి కుడి పార్శ్వమున ఉండిన ఆ ప్రభు ఆయన మేఘమండలం మీదకి మధ్యలోకి దిగి రాబోతున్నాడు. 1 Thessalonians chapter 4, 16-18. ఇక్కడ తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16 నుండి 18 వరకు ఉన్న భాగం అదే. When the Lord is going to come to the mid-air, three things are going to happen. ఇక్కడ ప్రభుల వారు మేఘమండలానికి దిగి రాబోతున్న ఆ సమయంలో మూడు విషయాలు సంభవించబోతా ఉన్నాయి. First is the shout of the Lord, then the voice of the archangel, and the trumpet of the Lord. అక్కడ ప్రధాన శబ్దం, first shout of the Lord. దేవుని ఆర్భాటము మొదటిది, రెండవది ఆర్భాటముతోను మొదటిది, రెండవది ప్రధాన దూత, మూడవది దేవుని బోర. These three things. ముందుకు ఆర్భాటంతోను. First is the shout of the Lord. మొదటిది ఆర్భాటం అనేది మొదటిగా రాబోతుంది. When the Lord is going to come to the mid-air, he is going to give a shout. మేఘమండలం మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆర్భటించబోతా ఉన్నాడు. And with that, immediately the archangel is going to give another voice of the archangel. తరువాత జరగబోయేది ఏమంటే మిఖాయేలు ప్రధాన దూత ఆయన తర్వాత శబ్దం చేయబోతా ఉన్నాడు. Then we have the trumpet of the Lord. తర్వాత దేవుని బోర అనేది మనం మూడవదిగా గమనించబోతున్నాం ఆయన మేఘమండలానికి వచ్చినప్పుడు. I have not time to explain all that, because if I explain that, my whole class will be that. So I am actually departing from that. I'm moving from that place. ఎందుకంటే ఇక్కడ వివరించడానికి చాలా విశేషమైన మాటలు ఉన్నాయి. నేను అక్కడ నిలబడితే ఈ తరగతి కుదరదు కాబట్టి నేను అక్కడే ఆపేసి ముందుకు సాగుతున్నాను. So when these three things are happening, the church will be caught up, called raptured. అంటే ఈ మూడు ఎప్పుడైతే సంభవిస్తాయో భూలోకములో ఉండిన సంఘం అనేది అది పట్టబడి అది ఎత్తబడబోతా ఉంది. If you want to learn that again, I can do it now, or shall I continue? What do you feel? Shall I go forward? Shall I explain this? Yes, God's leads. No, because I can do it, but if I think I took this portion many times for you, right? Yes, I translated so many times. So let me go forward from there.
Yes, that's good. Now, when the Lord is going to come to mid-air, the rapture will take place. ఆ మేఘమండలాల మీదకి ప్రభువు వచ్చినప్పుడు ఈ ఎత్తబడే సంభవం అనేది జరగబోతా ఉంది. In the rapture, the Old Testament, those who are dead in Christ and those who are living in Christ, the dead will rise and the living will be transferred and they will be caught up together into the mid-air. ఆ మేఘమండలం మీదకి ప్రభు వచ్చినప్పుడు క్రీస్తునందు మృతులైన వారేమో బయటకు వస్తారు. భూలోకం నుండి ఆయన బిడ్డలైన వారేమో ఆయన రక్తంలో కడుగుబడిన వారు మార్చబడి ఎత్తబడబోతా ఉన్నారు. That's only the church, only the New Testament believers, only exclusively to the New Testament believers. ఇది ప్రత్యేకత ఏంటంటే క్రొత్త నిబంధనకు సంబంధించిన పరిశుద్ధులను గురించిన విషయం అన్నమాట ఇది. That's also his first resurrection. అది మొదటి పునరుద్ధానంలో కూడా భాగమే ఇది కూడా. We saw Christ's first resurrection. యేసు ప్రభు మొదటి పునరుద్ధానంలో మొదటిగా ఉన్నాడు ప్రథమ ఫలంగా. Then comes those who belongs to Christ. Church is going to be resurrected as first resurrection. అంటే మొదటి పునరుద్ధానంలోనే క్రీస్తు ప్రభువు నమ్ముకున్న వారు, క్రీస్తునందు మృతులైన వారు కూడా మార్చబడి ఎత్తబడపోతా ఉన్నారు. ఇది కూడా మొదటి పునరుద్ధానంలో భాగమే. Then immediately it keeps on going. Then the tribulation starts. ఇది అయిపోయిన వెంటనే 7 ఏళ్ల శ్రమల కాలం ప్రారంభించబడింది. What is tribulation? Tribulation actually is 70th week, part of Old Testament. ఈ ట్రిబ్యులేషన్ అంటే శ్రమల కాలం అంటే పాత నిబంధన గ్రంథములో 70 వారాల ప్రవచనంలో ఆఖరి వారాన్ని గురించి చెప్పబడిన శ్రమల కాలం అన్నమాట. After the tribulation, Lord and the church will descend down to the very earth, this very earth. ఇదే భూప్రపంచం మీదకి 7 ఏళ్ల శ్రమల కాలం అయిపోయిన తర్వాత పరలోకానికి వెళ్ళిన ప్రభువు ఆయన సంఘాన్ని తీసుకొని ఇదే భూప్రపంచం మీదకి రాబోతున్నాడు. Will come down to the very, very same earth, the Jerusalem, the Zion, and in the Zion, Lord is going to keep his judgment seat, the glory, that is seat of glory. ఇక్కడ సియోను కొండ మీద ఆయన నిలబడి ఆయన ఒక తీర్పు తీర్చబోతా ఉన్నాడు. దాని ఏమో మహిమ సింహాసనం అంటారు దాన్ని. And there the Old Testament saints are going to be resurrected, and the tribulation saints, those who are dead, will be again resurrected. Those who are living will also be brought together there. Old Testament saints. అక్కడ పాత నిబంధన భక్తులు మాత్రమే కాకుండా 7 ఏళ్ల శ్రమల కాలంలో భక్తులు కూడా వారు పునరుద్ధరించబడబోతా ఉన్నారు. అది మహిమతో మహేశ్వర కుమారుని యొక్క ప్రత్యక్షత. That also is first resurrection. అది కూడా మొదటి పునరుద్ధానంలో భాగమే. అది కూడా You understood that first resurrection? ఇప్పుడు మొదటి పునరుద్ధానం అంటే మీకు అర్థమైంది కదా. First Christ, first resurrection. Church, that is living and dead, first resurrection. Then the Old Testament saints, those are believers, those are dead and living, those are dead and living the tribulation time, also part of first resurrection. అంటే యేసు ప్రభువుల వారు మొదటిగా లేచాడు. అది మాత్రమే కాకుండా క్రొత్త నిబంధనలో క్రీస్తునందు మృతులైన వారు, సజీవులుగా ఉండిన వారు మార్చబడతారు. అది కూడా మొదటి పునరుద్ధానంలో భాగమే. తర్వాత పాత నిబంధన భక్తులు, శ్రమల కాలంలో చనిపోయిన భక్తులు, వీళ్ళందరూ కూడా మార్చబడబోతా ఉన్నారు 1000 ఏళ్ల పరిపాలన ప్రారంభంలో, 7 ఏళ్ల శ్రమల కాలం ముగింపులో. So we understand first resurrection has actually 3 parts. ఇక్కడ మొదటి పునరుద్ధానంలో 3 భాగాలు కూడా మనం గమనించగలం. Christ, New Testament saints, and the Old Testament saints. That New Testament saints to mid-air, and the Old Testament saints to this very same Zion. అంటే యేసు ప్రభువుల వారు పునరుద్ధానుడయ్యాడు. క్రొత్త నిబంధన సంఘానికి సంబంధించిన వారందరూ కూడా యేసు ప్రభువుల వారు మేఘమండలం మీద కలుసుకుంటారు. కానీ పాత నిబంధన భక్తులు, శ్రమల కాలంలో భక్తులు కూడా వారు ఇదే భూప్రపంచం మీద పునరుద్ధానంలో కలుసుకోబోతా ఉన్నారు. You may naturally ask why church is caught up and why the Old Testament saints are gathered to the Zion. You may ask that doubt. ఒకవేళ కొత్త నిబంధన భక్తులు ఎందుకు తీసుకోబడుతున్నారు, పాత నిబంధన భక్తులు ఎందుకు ఈ భూలోకంలో విడిచిపెట్టబడ్డారు అనేది మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. The answer is the church
is given the heavenly blessings. We are citizens of heaven. We are actually the heavenly people. Blessed only the heavenly blessings. అంటే సంఘం అంటే పరసంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు అన్నిటినీ స్వతంత్రించుకున్నది కాబట్టి దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. We have no earthly blessings, nothing. మనకి భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు మనకు లేవు. Whereas the Old Testament saints, they are given the earthly inheritance, so they have to resurrect the inheritance in this very earth in Zion. అంటే సియోనులో పాత నిబంధన భక్తులకు దేవుడు భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు. అందుకే సియోన్లో వారందరూ కూడబోతా ఉన్నారు 1000 ఏళ్ల పరిపాలనకు ముందుగా. So whatever the Lord has promised to us, he will definitely, for sure he will do it. ఏమేమైతే మనకి దేవుడు వాగ్దానం చేశాడో వాటిని మాత్రం మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు. Christ has promised us the heavenly blessings, so we will be caught up, and the Old Testament saints this very earth, and they will be resurrected and gathered here. అంటే మనం పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు స్వతంత్రించుకున్నాం కాబట్టి మనం పైకి ఎత్తబడబోతున్నాం. మాత్రమే కాకుండా భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు వారు పాత నిబంధన భక్తులకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదే సియోనులు వారు కేంద్రంగా చేసుకొని వారు అనుభవించబోతున్నారు వారికి ఇచ్చిన వాగ్దానాలు. All these are first resurrection. ఇదంతా కూడా మొదటి పునరుద్ధానంలో భాగమే. Then we can find 1,000 years of reign of the Lord and his people in this world, in this earth. ఇదే భూప్రపంచం మీద ప్రభుల వారు ఆయన పరిపాలన చేయబోతా ఉన్నాడు. And afterwards we have the second resurrection. దీని తర్వాత మాత్రమే రెండవ పునరుద్ధానం గురించి మనం చూడబోతాం. Second resurrection is not for rewards but for condemnation and eternal hell. అంటే రెండవ పునరుద్ధానం అనేది అది బహుమతుల కొరకు పిలువబడే పునరుద్ధానం కాదు. అది నిత్యమైన తీర్పు తీర్చడానికి ఏర్పాటు చేయబడిన పునరుద్ధానం. So Christ rose again. New Testament church is about to be caught up, and after that 7 years Old Testament church also will be all gathered together. అంటే యేసు ప్రభు రాబోతున్నాడు. సంఘం సిద్ధంగా ఉంది, ఎత్తబడబోటానికి సిద్ధంగా ఉందని మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం. And all this was first resurrection. Then we have the second resurrection. First resurrection is for reward, and second resurrection is for condemnation. మొదటి పునరుద్ధానం అనేదేమో బహుమతుల కొరకు, రెండవ పునరుద్ధానం అనేదేమో నిత్యమైన తీర్పు కొరకు. No, our time is gone so much, so I have to start today's topic. ఈ రోజు మనం అనుకున్న అంశాన్ని, ఈ రోజు పాఠాన్ని మనం వినబోతా ఉన్నాం. ఇంతవరకు నేను ముగిస్తున్నాను. Now today we are going to see the Paul is writing to the believers. పౌలు గారు ఆ విశ్వాసులైన వారికి ఈ పత్రిక వ్రాస్తా ఉన్నాడు. Verse 6 says, among whom ye are also called of Jesus Christ. Verse 6. It's not in the screen. You have to look to the Bible. Yes. Among whom ఈయన నామ నిమిత్తము సమస్త జనముల విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు ఈయన ద్వారా మేము కృపను అపోస్తలత్వమును పొందితిమి. You are called among the believers. You look at it. Among whom ye are also called of Jesus Christ. There is no specialty. The Romans are actually a part of the common believers. There is nothing, no specialty for the Roman church. అందుకనే అంటే ఇప్పుడున్న సంఘానికి ప్రత్యేకతలు ఏమి లేవు. రోమాలో నుండి వాళ్ళని వీళ్ళని కాదు, కానీ మీరును వారిలో ఉన్నవారై, అంటే విశ్వాసులైన వారిలో ఉన్నవారై అనేది ప్రాముఖ్యమైంది ఇక్కడ. That's very important. In the church, everybody has the same equal right. స్థానిక సంఘములో ప్రతి ఒక్కొక్కరికి ప్రత్యేకతలు ఏమీ లేవు, కానీ అందరూ ఒకే విధంగా ఉన్నారు. There is no great man, no small man. All are one in Christ. స్థానిక సంఘములో అందరూ ఏకంగా ఒక్కటిగా మాత్రం ఉన్నారు, కానీ ప్రత్యేకతలు మాత్రం ఏమీ లేవు. Why? We are organs of the same body of Christ. ఎందుకంటే క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శరీరంలో, ఒకేగా శరీరంలో మనమంతరం కూడా అవయవాలంగా ఉన్నాం. You look at your own body. Christ, the head is important. After us, which part of the body is more important? అసలు శిరస్సు చాలా ముఖ్యమైంది. ఈ శరీరంలో ఏ అవయవం ముఖ్యం కాంతి ఉందో చెప్పండి. There is no difference between organs. Every organ, let it be the minute organ, it is equally important like the other organ also. అంటే మిగతా అవయవాలు
అన్నిటికంటే ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు. ఒకదానికొకటి మించింది కూడా ఏమీ లేదు. అన్ని సమానమైనవే దేని సామర్థ్యాన్ని బట్టిది. That is the beauty of Christianity. ఇది క్రైస్తవ్యంలో ఉన్న అద్భుతమైన విషయం ఇది. All are dead in Christ, all are given grace, all are resurrected and brought by Christ. అందరూ పాపాన్ని బట్టి చనిపోయిన వారే గాని ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా యేసు ప్రభువులో ఒకరిగా ఉన్నారు. వీళ్ళు విశ్వాసులుగా పరిశుద్ధులుగా తీర్చబడ్డారు యేసు క్రీస్తునందు. There is nothing called goppa savagulu kadu. There is nothing as such. There is nothing at a great servant of God. No. గొప్ప సేవకుడు అనేది లేదు. అందరూ ఒకటే. ఒకటే. That's very important. We are all one in Christ. మనమందరం యేసు క్రీస్తులో ఒకటిగానే ఉన్నాం. And there is no church bigger than the other church. Every local church is equal. ప్రతి స్థానిక సంఘము ఒకదానికొకటి సమానమే కానీ ఒక స్థానిక సంఘం కంటే ఇంకో స్థానిక సంఘం పెద్దది అనేది చెప్పడానికి వీల్లేదు. That is verse 6 and 7 says, among whom ye are also the called to Jesus Christ, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and of the Lord Jesus Christ. ఈయన నామ నిమిత్తము సమస్త జనములు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు ఈయన ద్వారా మేము కృపను అపోస్తలతను పొందితిమి. మీరును వారిలో ఉన్న వారై యేసుక్రీస్తు వారుగా ఉండుటకు పిలువబడి ఉన్నారు. Here he says, called of God, the beloved, called to Jesus Christ, called to be all the time, beloved of God and called to be saints. Beloved of God and called to be saints. Can see it screen. దేవునికి ప్రియులుగా మాత్రమే కాకుండా పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడ్డారు అనే మాటలు మనం గమనిస్తాం. Every believer in the church is a beloved of God, and every believer in the church is a saint. అంటే దేవునికి ప్రియులైన వారు అందరూ ఆయనకు పరిశుద్ధులుగా తీర్చబడిన వారే. పరిశుద్ధులుగా తీర్చబడిన వారందరూ స్థానిక సంఘంలో సభ్యులే. That beloved of God is very, very important. Every person is beloved in the sense you cannot look down at any other believer. అంటే ఒక వ్యక్తికి మరొక వ్యక్తికి ప్రియుడు అనేది కాదు. ఇక్కడ దేవునికి ప్రియులుగా ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ ఒకే దృష్టిలో ఉన్నాం. దేవునికి ప్రియులమే. Everyone is a saint. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభువునందు పరిశుద్ధుడే. There is no color, no caste, no creed, no caste, nothing. All are equal. I don't understand why we still have the difference of all that caste system. We have to really fight against such wickedness of India, even in the churches. భారతదేశంలో ఉన్న స్థానిక సంఘాల్లో ఈ వ్యతిరేకత భావాలు ఉన్నాయి. కులాన్ని గురించి, రంగుల గురించి, లేకుంటే హోదాల గురించి ఇలాగ వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. వీటి కొరకు మనం ఖచ్చితంగా స్థానిక సంఘాల్లో పోరాడవలసిన వారంగా మనం ఉంటున్నాం. When you talk to Andhra people, I'm freely talking, please don't feel bad. We are all one, brother, but marriage comes, then comes different. Till marriage, we are all one. In the marriage, we have our people, our caste. That is the basic problem of all believers. ఆంధ్ర విశ్వాసుల గురించి చెప్పాలంటే వివాహం దాకా అందరం ఒకటే బ్రదర్, పర్వాలేదు. కానీ వివాహం వచ్చేసరికి మా కులం అని అంటారు. ఇది కొంచెం విచారకరమైన విషయం. We have to forsake all this caste system. ఈ కులతత్వం వీటన్నిటి గురించి మనం అసలు విడనాడే వాళ్ళుగా మనం ఉండాలి. You have to understand everyone is a beloved of God and everyone is a saint. ఇక్కడ దేవునికి ప్రియులైన వారి అందరికీ అంటున్నాడు, పరిశుద్ధులైన వారు అందరూ అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇక్కడ దేవునికి ప్రియులుగా ఉన్నవారు. In the so-called Christian churches, after a person dies, then that person has to do some miracle. Then the Pope will declare him to be, or the church will declare him to be the saint, which is not at all possible because the Pope is still a sinner. A sinner will call that person is a saint. Sinner can never make a dead person saint. That's the problem of the so-called Christian churches. ఈ రోజులో ఉండే నామకార్థ క్రైస్తవుల మధ్య జరిగేది, ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు ఈ పోపులు, ఈ మత నాయకులు కొంతమంది వెళ్ళి ఈ పాపులుగా వీళ్ళు ఉండి వాళ్ళ పరిశుద్ధులుగా చేస్తారంట. పాపులైన వ్యక్తి మరొక అతన్ని పరిశుద్ధులుగా చేయగలరా? ఇదంతా నామకార్థక
క్రైస్తవులో నేడు జరుగుతూ ఉన్న సంభవాలు. These two words, beloved of God and saints, are, you can explain like anything. Actually, so much you can explain. ఇక్కడ దేవునికి ప్రియులకి అనగా పరిశుద్ధులుగా అనే మాట దీని గురించి చాలా సవిస్తరంగా మనం వినొచ్చు, ధ్యానం చేయవచ్చు కూడా. You can please study it. You can think of it yourself. Let me go to the second portion. దీన్ని మీరు వ్యక్తిగతంగా మీరు ధ్యానం చేయండి. తర్వాత భాగానికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం. Call to be saints, grace to you and peace from God our Father and Lord Jesus Christ. కృపను అపోస్తలత్వమును పొందితిమి అనే మాట కూడా మనం చదువుతున్నాం. Look at the phrase. First the word grace, then comes the word peace. మనకు 2-3 వచనంలో కూడా మనం గమనిస్తే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపయు సమాధానములు మీకు కలుగునుగాక అని కృప అనేది ముందు వస్తున్న మాటగా మనం గమనిస్తున్నాం. That is very, very important. Without grace, you can never have peace. కృప లేకుండా అసలు సమాధానం అసలు ఉండనే ఉండదు. In so many families, so many churches, there are a lot of conflict and fights. I know that. We all know it. మనకందరూ బాగా తెలుసు, చాలా కుటుంబాల్లో చాలా సంఘాల్లో ఎక్కువ పోరాటాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి, నేటికి కూడా చూస్తా ఉన్నాం. Have you ever thought what is the reason? అసలు వీటన్ని కారణం ఏంటో మీకు తెలుసా? Simple. The reason is very simple. They don't understand the power of grace. కారణం ఏంటంటే కృప యొక్క ఆ విలువైన విషయాలు ఏంటో మనం అర్థం చేసుకునే కారణాన్ని బట్టి అది సంభవిస్తా ఉంది ఆ పోరాటాలు. The potential, the capacity, the power of the word grace, if they really know it, they can never behave in that way. ఇప్పుడు కృప అనే దానిలో ఉండిన ఆ సముదాయం, ఆ పదార్థం, దానిలో ఉన్న శక్తి ఏంటో అది మనం ఎరుగుంటే ఇవన్నీ సంభవించవు పోరాటాలు. There is no peace. Sorry, it's wrong. There is no grace apart. Sorry, I'm wrong. There is no peace apart from grace. The word is typed wrong actually. Okay. There's no. It's wrong. I typed no. Yes, no. సమాధానము లేకుండా కృప లేదు. So you must understand, if you want peace, and put it wrong, typing is my mistake. So you must understand, if you want to have peace, you must have the grace. అంటే మీరు సమాధానం కలిగి ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా కృపను పొందిన వారికి ఉంటేనే సమాధానం అనేది వచ్చింది. So many portions, Isaiah, Jeremiah, Luke, Romans, 1 Thessalonians, and you go through all the 14 epistles of Paul, you can find this is the order it has always come. ఇది ఇప్పుడు యెషయా కానివ్వండి, యెర్మియా కానివ్వండి, లూకా కానివ్వండి, రోమ పత్రిక, తెస్సలోని పత్రిక, పౌలు గారు రాసిన 14 పత్రికలు అన్నిటిలో కూడా కృపా సమాధానం అనేది అది మనకి కనపడతానే ఉంటది. ఫస్ట్ గ్రేస్, దెన్ పీస్. మొదటిది కృప, రెండవది సమాధానం. That's very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Not only that, you come to the 1 Peter, 2 Peter and John. Again, another episode. They also did the same thing. There will be Peter or Old Testament saints or anywhere, Paul, wherever you can find, always grace precedes peace. ఇక్కడ పాత నిబంధనలో కానివ్వండి, క్రొత్త నిబంధనలో పేతురు పత్రికలు కానివ్వండి, యోహాను పత్రికలు కానివ్వండి, ఇక్కడ మనం గమనిస్తే మొదటిగా కృప అనేది అనుగ్రహించబడింది, తర్వాతనే సమాధానం అనేది మనం పొందుకుంటున్నాం అనేది అని చెప్తా ఉన్నా, తెలియజేస్తున్నారు. If anybody is still not having peace, let me tell you, you did not understand the power of grace. అసలు మీలో ఎవరికైనా సమాధానం లేకపోతే కృప అనే దాని యొక్క విలువలేంటో ఇంకా మీరు అర్థం చేసుకోలేదు. What is actually grace? కృప అంటే ఏంటి? Do you have grace? మీరు కృప పొందారా? We all know that we are saved. We are all saved. If you are saved, you have grace. And if you have grace, you have peace. మీరు కృప చేత రక్షించబడ్డారు కాబట్టి కృపను పొందుకున్నారు కాబట్టి మీకు సమాధానం కూడా మీకు ఉంది. Now, what is grace? Grace is unmerited favor of God. Unmerited favor of God. Unmerited favor of God. Blessing of God. I mean favor and blessing. అంటే దేవుని ఆశ్చర్యకరమైన ఆశీర్వాదాలతో నింపబడింది కృప.
This grace is given to every believer. ఈ కృప అనేది ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి దేవుడు ఈవిగా ఇచ్చేశాడు. God has various attributes, characters. దేవుడికి God has దేవుడికి చాలా correct. చాలా గుణగణాలు ఉన్నాయి. And the first attribute of God is His holiness. ఈ దేవుని యొక్క గుణగణాల్లో మొట్టమొదటిది ఏమంటే పరిశుద్ధత. And then comes grace. తర్వాత కృప. If you look at God, the 7 attributes or virtues of God, you can find holiness. Then in second in order comes grace. ఆ దేవుని కృప గుణ లక్షణాల్లో మనం గమనిస్తే మొట్టమొదటిదేమో అది పవిత్రత, తర్వాతనే కృప అనేది మనకు చూడగలుగుతున్నాం. Then keep on adding all the 7 attributes. I'm not teaching you about God. I'm talking about book of Romans. So only 2 are enough for the present. దేవుని యొక్క గుణగణాలు 7 ఉన్నాయి. అవి నేను చెప్పటం లేదు, కానీ ప్రస్తుతానికి మనకు అవసరమైన విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం రోమపత్రికలో నుండి. Any God, there are so many gods. If you look at the gods, if there is no holiness, no grace, is unfit to be a God. అసలు మనం చాలా మంది దేవుళ్ళు దేవతలు అనబడే వాళ్ళు చూస్తున్నాం. ఎవరిలోనైనా పరిశుద్ధత లేదు అని అంటే అసలు వాళ్ళు దేవుళ్లే కాదు, వాళ్ళలో కృపే ఉండదు. Look at the words once again. Grace and holiness. Holiness and grace. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే పరిశుద్ధత, కృప అనేది 2 ప్రాముఖ్యమైన గుణ లక్షణాలు. What is holiness? పరిశుద్ధత అంటే ఏంటి? He is totally separated. He cannot even look at sin. He cannot behold even sin. అంటే ఎలాంటి వాడు అంటే ఆయన పాపమును చూడలేనంత నిష్కల్మషుడైన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు. That is Habakkuk 1:30. హబక్కూకు గ్రంథంలో 1:13లో రాయబడిన మాట అదే. You cannot, Lord, you are so holy, you cannot even behold evil. ఎందుకంటే ఆయన పరిశుద్ధతను ఎవరు చూడలేరు. అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. That is holiness. అది చాలా పరిశుద్ధమైనదని మనకు గుర్తెరగాలి. What is grace? కృప అంటే ఏంటి? Grace is showing compassion to a utterly lost, wretched sinner. అంటే పూర్తిగా కోల్పోబడిన, తప్పిపోయిన, ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తిని తీసుకొచ్చేదే కృప. Understood that? మీకు అర్థమైందా? That holiness is you are so holy you cannot even look at evil, whereas grace is you are a forgiving God who loves sinners. You can never understand the two things. అంటే ఈ పరిశుద్ధతను గురించి, ఈ కృపను గురించి ఈ 2 మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్టుగైతే పరిశుద్ధత అంటే ఎవరు చూడలేనంత నిష్కల్మషుడు, అంత పరిశుద్ధుడు, పాపమును చూడలేడు. ఇక్కడ గమనిస్తే ఒక పాపి ఎంత దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో ఉండినా కానీ ఈ కృప అనేది పొందుకోగలుగుతున్నాడు. ఈ 2 గుణగణాలు అనేవి అవి చాలా ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నాయి దేవునిలో. Look at that word. I could explain it once again, because holiness is you cannot even look at God. You cannot even look at sin. And grace is you are willing to forgive sin. అంటే హబక్కూకులో చెప్పబడిన మాట ఏమంటే పాపమును చూడలేనంత నిష్కల్మషుడైన దేవుడు, అంటే అంత పరిశుద్ధుడైన దేవుడని, పాపిని కృపచేత రక్షిస్తా ఉన్నాడు అనేది ఇది 2వ లక్షణంగా కూడా మనం గమనిస్తున్నాం. Can these 2 things go together? Can these 2 go together? ఈ 2 కలిసి ప్రయాణం చేయగలవా? There's 2 parallel lines. It can never meet each other. అసలు ఇది ఒకదాని ఒకటి కలుసుకోదు. రైలు బండి పట్టాల మాదిరి వెళ్ళిపోతానే ఉంటాయి. Can these 2 parallel lines meet? ఈ 2 కలుసుకుంటే అంటారు ఎక్కడన్నా? Oh, somebody says parallel lines meet at infinitive. That's true. Look at the cross. The parallel lines of grace and holiness met together there. ఇక్కడ మనం ప్యారలైన్ అంటే నిలువు గీత, 2 నిలువు గీతలు ఎక్కడా కలుసుకోవు, కానీ కలువరి శిలువలో కలుసుకున్నట్టుగా మనం ఎరుగుదాం. That God who is so holy is punishing sin. At the same time, God who is so holy is loving the sinner. That happened on the cross. ఈ కలువరి శిలువలో మనం గమనిస్తే పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఆ పాపానికి రావాల్సిన శిక్షణ అనేది అక్కడ నిరూపణ చేశాడు.
పాపానికి రావాల్సిన ఆ పాపికి రావాల్సిన క్షమ అనేది ఆ కలువరి శిలువలో ప్రభుల వారు అనుగ్రహించాడు. That is the only one place in the whole universe where this holiness and grace are met together. That is on the cross. ఈ కలువరి శిలువలో మాత్రమే కృపాసత్యములు ఒకదాన్ని ఒకటి పనివేసుకుని అని అన్నట్టుగా కలువరి శిలువలో మాత్రమే అది నిరూపించబడింది ఈ ప్రపంచం యావత్తులో. You take any religion, they talk of holiness, they talk of sin, everything, but these two cannot be brought together. అంటే ఏ మతం అన్నా లేకుంటే ఏ దేవుడు అన్నా ఎక్కడన్నా మీరు చూడండి, ఈ రెండు గుణ లక్షణాలు కలిసిన స్థలం ఎక్కడ మనకు కనపడదు. That is the specialty of our faith, our Christianity. అంటే మన క్రైస్తవ్యంలో మనం ఉంచిన విశ్వాసం యొక్క ప్రత్యేకత ఇదే. That's why Paul keep on writing grace and peace, grace and peace, grace and peace. The Bible speaks only of so much of grace and peace. బైబిల్ గ్రంథం అంతట్లో కృపా సమాధానం, కృపా సమాధానం, కృపా సమాధానం అని బోలెడన్ని సార్లు మనం చదువుకోగలం. Because the holiness of God and the grace of God are met together, today we have peace with God, peace with Christ. పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మాత్రమే కాకుండా కృప కలిగిన దేవుడు ఆ రెండు కలుసుకోవటాన్ని బట్టే సమాధానం అనేది నీకు నాకు దొరికింది. That's only our faith, Christian faith, can give you eternal peace. No other religion can ever give you peace. క్రైస్తవ సంబంధమైన విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే ఏ మానవుడికైనా సమాధానం పడుతుంది, కానీ ప్రపంచంలో ఇంకా ఏ మతం కూడా ఈ సమాధానం అనేది ఇవ్వలేదు. Why? It is the only one place. It's on the cross where the holiness and grace met together. Today we have peace in the Lord. ఆ పరిశుద్ధత, కృప అనేది ఈ రెండు కలువరి శిలువలో కలుసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే మనకు సమాధానం అనేది దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. Now, look, there's a GRACE. There's actually a sentence like this: God's riches at Christ's expense. Grace. దేవుని యొక్క ఐశ్వర్యము యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి యొక్క Christ expense. He had actually అంటే క్రీస్తు ప్రభువు యేసు ప్రభువు వారు మనకు వ్యయం అనేది చెల్లించాడు, మన ఖర్చు చేశాడు. So that is why, because of the death of Christ, we have peace with the Lord. యేసు ప్రభువు వారి మరణం ద్వారా మాత్రమే మన దేవుడితో సమాధాన పడ్డాం. We have seen it is expressed so much in Romans 5, Ephesians, and 1 Peter, 1 Corinthians. Everywhere you can find this is our grace and peace as meeting together. ఇక్కడ కృపా సత్యములు ఒకదాన్ని ఒకటి కలుసుకున్నాయి, ఒకదాన్ని ఒకటి సమాధానంగా ఉన్నాయని రోమపత్రిక 5:20, ఎఫెసీ పత్రిక 2:8, అలాగనే కొరింథీ పత్రికలో కూడా వ్రాయబడింది. We'll go forward. ఓకే. Then ముందుకు సాగుదాం. verse 8. మొదటి అధ్యాయం 8వ వచనం చదువుతున్నాం. I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. మీ విశ్వాసము సర్వలోకమున ప్రచురము చేయబడుచుండుటను బట్టి మొదట మీ అందరి నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు ద్వారా నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. The faith of the believers was known worldwide. ఇక్కడ విశ్వాసుల యొక్క విశ్వాసము సర్వలోకములో ప్రచురం చేయబడింది. How can that be? ఇది ఎలాగో సాధ్యమైంది? These days I find a lot of people who are called secret Christians. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది రహస్య విశ్వాసులైన వారు కూడా చాలా మందిగా అట్లా పిలవాల్సి అవుతా ఉంది. Don't feel bad. I'm going to tell some examples. Sometimes don't get hurt. If somebody is hurt, I'm sorry in the beginning itself. People have different names. In the school, one name, church, one name, house, one name, and in the society, another name. 4-5 names, known by various names. అంటే మీరు నన్ను ముందుగా క్షమించాలి, ముందుగానే చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే స్కూల్లో ఒక పేరు, ఇంట్లో ఒక పేరు, సమాజంలో ఒక పేరు, రకరకాల పేర్లు కలిగిన వారిగా మనం ఉంటా ఉన్నాం. You know why they uses all these names? ఈ పేర్లన్నీ ఎందుకు ఉపయోగించుకుంటున్నారు తెలుసా? Simple answer is for benefits.
ఈ సులువుగా చెప్పుకోవాలంటే ఇదేదో మనం పొందుకోవటానికి మాత్రమే. To get the benefit of the government, rather the benefit of the scheduled caste, they keep a Hindu name in the school, and in the church they keep another name to get the blessing, that it gets the blessing of the, sorry, not blessing, that is benefit of the other people. Society, another name. You know, you have various, these sort of hiding secret names are actually against the word of God. ఇప్పుడు రకరకాల పేర్లు, అంటే ఇంట్లో ఒక పేరు, మందిరంలో ఒక పేరు, రిజిస్టర్లో ఒక పేరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం నుండి వచ్చే రాయితీలు మనం పొందుకునే దానికోసం ఇవన్నీ ఇలాగ పేర్లు మార్చుకుంటా ఉన్నాం. Don't feel bad that day. Please don't feel bad. ఒకవేళ ఇది చెప్పానని మీరు ఏమైనా బాధపడతారేమో, బాధపడకండి. Our face should be known to the whole world. You have only one face. మనకి ఒకే ఒక ముఖం ఉండాలి ప్రపంచం అంతటా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా. If your name is, if you are a Christian, tell you belong to Christ. నీ ఒకవేళ క్రీస్తు ప్రభు పేరు కలిగి ఉన్నావా, నేను క్రైస్తవుని చెప్పు, ఇబ్బంది లేదు. You know, in Acts 18 and all, the Jews were forced out of Rome. This what Acts 18 and all, Acts 18, they were forced out of Rome. అపోస్తుల కార్యం 18వ అధ్యాయంలో యూదులైన వాళ్ళందరూ రోమాను విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలనే మాటలు మనం అక్కడ చదువుతాం. Emperor Claudius has done that. ఈ క్లౌడియస్ అనే ఆయన పరిపాలన చేసే అధ్యక్షుడు లేక అధికారి పంపించాడు. We know that this man, Emperor Claudius, has forced all the Jews out of Rome. రోమలో నుండి అందరూ వెళ్ళిపోవాలని ఆజ్ఞ జారీ చేయబడిన తర్వాత వారు బయటకు వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. You know why? ఎందుకు తెలుసా? There was a man by the name Christos, and they Chresus, Christos, and they thought he actually is Christ. So they said, oh, Jesus Christ, he has died, we crucified him long back, now this Christos has come to Rome, he will occupy this kingdom. So they want to chase him out of Rome, all the Jews out of Rome. That's the history behind it. ఇప్పుడు ఈ 18వ అధ్యాయంలో ఎందుకు రోమాలో నుండి యూదులైన వారందరూ వెళ్ళిపోవాలని చెప్పారంటే, అప్పుడు కారణం ఎవరంటే క్రిస్టోస్ అనే ఒక అతను వచ్చాడు. అతను వచ్చేదాన్ని బట్టి ఈ క్రీస్తు ప్రభువును ఒకసారి మనం చంపాం కదా, మరలా ఈ క్రిస్టోస్ అనే రోమాకు వచ్చాడు, ఈయన కూడా పరిపాలన చేస్తాడేమో అని అనుకుని అందువల్ల ఆ యూదులైన వారందరూ వెళ్ళిపోమ్మని వారు వెళ్ళగొట్టారు. This Claudius thought that we crucified Christ, somehow we heard he is risen and all, now this Christ is in Rome, and he will occupy our kingdom, so all Jews go from Rome. That is actually the history behind it. ఈ 18వ అధ్యాయం యొక్క చరిత్ర ఏమంటే, ఈ క్రిస్టోస్ మరలా వచ్చాడు, రోమాలో ఉంటున్నాడు, ఒకప్పుడు యేసు ప్రభు అనే క్రీస్తు అని ఆయన్ని పట్టుకొని మనం చంపే ఎక్కడో లేచాడు అని అంటున్నారు, కానీ ఆయన ఈయన కాబోలు, ఈయన ఇక్కడికి వచ్చాడు కనుక మన రోమాను కూడా ఆక్రమించుకుంటాడు కాబోలు, ఆయన మనం వెళ్ళగొట్టాలని రోమా విడిచి వెళ్ళిపోండి అని యూదులైన వారందరికీ ఆజ్ఞ జారీ చేయబడింది క్లౌదియస్ చక్రవర్తి ద్వారా. From this incident we can understand, in that time of this apostle Paul, or other time when he was writing the book of Romans or Acts, you can understand that not only their faith was known to others, they even feared that Christ will come and rule the world. ఆయన రోమాలో ఉండి యేసు ప్రభు ఏలుబడి చేస్తాడు అన్నట్టుగా వారు ఎదురు చూస్తా ఉన్నట్టుగా మనం కూడా గమనిస్తా ఉంటాం ఆ రోజుల్లో జరిగిన సంభవాలను బట్టి. You can say your faith is spoken of throughout the whole world. That is verse 8. అందుకనే 8వ వచనంలో మనకు గమనిస్తే మీ విశ్వాసము సర్వలోకమున ప్రచురము చేయబడిన మాట వెనకాల ఇదంతా రోమపత్రిక రోమాలో అపోస్తలుల కార్యం 18వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది. World knew what is the faith of a Christian. అంటే లోకానికి తెలుసు క్రీస్తు ప్రభువులో విశ్వాసం ఉంచడం అంటే ఏంటో లోకానికి కూడా తెలిసిపోయింది. What is the world very well that these Christians believe Christ is going to come and establish his kingdom in the whole universe after removing the emperor or removing the empire of Rome.
ఈ రోమా పరిపాలన చేసి చక్రవర్తి తీసివేసి యేసు ప్రభు మరలా వస్తాడు, ఈ ఈ లోకాన్ని ఆయన రాజుగా ఉండి పరిపాలన చేస్తాడు అనేది క్రైస్తవ విశ్వాసం కదా. అందువల్ల వాళ్ళు ఇలాగ విశ్వాసం సర్వలోకన ప్రచురణ చేయబడుతుంది అన్నట్లు చెప్పబడింది. Let me ask you one question. Does your immediate neighbor know what you believe? అసలు ఒక మాట మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను, మీ ఇంటి పక్కోళ్ళు మీరు విశ్వాసులు అని వారు గుర్తిస్తున్నారా? Forget the whole world. At least your immediate neighbor. Do they know that you believe so? What's your faith? మీ విశ్వాసం లోకమంతటా ప్రచురణ చేయబడతాం, అది అట్లా ఉంచండి. కానీ అసలు మీ ఇంటి పక్కోళ్ళు మీరు విశ్వాసులు గుర్తిస్తున్నారా లేదా? That is the beauty of the Roman Christianity. ఇప్పుడు రోమీలు ఉంచిన వారి విశ్వాసం అనేది ఎంత అద్భుతమైందో ఒకసారి చూడండి. He was then in the Paul is writing for the, he's praying for them that I'm constantly praying for the believers there. ఇక ఇప్పుడు ఆ రోమాలో ఉండిన విశ్వాసులైన వారందరి కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు. And when you come to chapter 16, you can find 26 people by name he's mentioning. ఇక్కడ రోమాలో ఆఖరి అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే 16వ అధ్యాయంలో 26 పేర్లు అంటే వ్యక్తుల పేర్లు ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఎరిగిన వాడిగా ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. He prayed very earnestly for every believer. He took the name and prayed. ఒక్కొక్కరు పేరు తీసుకుంటున్నాడు, ఒక్కొక్కరి కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తామన్నాడు పౌలు గారు. We are very, very smart. We people are very smart. మనం బాగా తెలివి కలిగిన వాళ్ళం మనం. We pray once, Lord, bless all the believers of the world. That's all. All the believers. And bless all the Christians. We are so smart. మనం చాలా తెలివిగల వాళ్ళం. ఎందుకంటే ప్రభువా ప్రస్తుతం ఉండే భూలోకంలో ఉండిన విశ్వాసులందరినీ దీవించు అనమాట ఒక్క మాటలో మనం ప్రార్థన చేస్తాం. మనం తెలివిగల వాళ్ళం. That is not prayer actually. Paul take the name and pray for the people. అసలు పౌలు గారు చేసే ప్రార్థన విధానంలో ఒక్కొక్కరు పేరు తీసుకొని ప్రార్థన చేస్తామన్నాడు ఆయన. If you cannot take the name, if you don't know the name, you please don't pray for them. They're just wasting your time. You're trying to fool the Lord actually. మీరు వ్యక్తుల పేర్లు పెట్టి ప్రార్థన చేయటం మంచిది. అలాగ చేయకపోతే అది మోసం చేసినట్టు ఉంటది, కానీ అట్లా చేయటం మంచిది కాదు. What I do is, when I take places, I take Mathur. Suppose in Andhra, I take Mathur, then Chilkurupeta, then comes Tadivarthapalam, all these places. And I keep on taking. And Lord, I don't have many names, but at least I take the name of the place. ఆంధ్రాలో ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు మాటూరు కానివ్వండి, చిలకలూరుపేట కానివ్వండి, తాడిపత్రిపాలెం, ఇలాగో కనీసం ఊరు పేర్లన్నా గుర్తుపెట్టుకొని ఆంధ్రాలో ఉన్న కొన్ని ఊరు పేర్లు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను. Not only that, I pray for the many of the evangelists I know. Lord, bless that servant and the assembly where he is working. At least you can do at least that much. కనీసం కొంతమంది సేవకుల పేర్లన్నా తీసుకొని వాళ్ళ కొరకు, వాళ్ళ సేవ కొరకు కనీసం అదైనా మనం చేయగలిగిన వారికి ఉండాలి. That's what we should do. We should be very serious. At least pray. When you pray, there should be some connection with that person or place. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడన్నా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఆ వ్యక్తితో కనీసం ఏదో ఒకటి సంబంధం కలిగిన వారిగానన్నా మనం ఉండేవారిగా ప్రార్థన చేయాలి వారి కొరకు. Again, let me look. He is praying. He is not only praying for, constantly praying, and also he requesting them to pray. ఇక్కడ ఆయన ప్రార్థన చేయటమే కాదు, ఎడతెక్కక మీరు కూడా ప్రార్థన చేయమని క్రింది వచ్చే వాళ్ళు మనం గమనిస్తాం. Every servant of Lord needs prayer support from others. ప్రతి సేవకుడు ఖచ్చితంగా ప్రార్థన సహాయం అనేది ఖచ్చితంగా అవసరమైన వాడిగా ఉన్నాడు. అందువల్ల ప్రార్థన చేయాలి. There is actually a phrase in English. It says preachers must be prayed over earnestly. You got to keep on praying for the preachers. ఎందుకంటే ప్రసంగికులు అనబడిన వారి కొరకు ప్రార్థన చేసేవారు వెనక ఉండాలి అనేది ఒక మంచి మాట. అది they are actually the first line soldiers. ఎందుకంటే సైనికుల్లో మొదటి పంక్తిలో ఉండేది సేవకులే కదా. You have to pray for them very honestly. Be eminent in praying for them. ఎందుకంటే వారి కొరకు నిస్వార్థంగా అనుమానం లేకుండా ప్రార్థన చేసే వారిగా ఉండాలి. Paul prayed for the believers. ఇక విశ్వాసులైన వారి కొరకు పౌలు గారు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు. Time is up. 9:25. Okay, 25 is over.
So I think I have to stop. We'll continue next week. We'll continue next week. ప్రభు చిత్తం అయితే వచ్చే వారం మనం కొనసాగిద్దాం. సమయం అయిపోతా ఉంది. So I'm suddenly stopping now. Now only I saw the watch actually. ఇప్పుడే నేను వాచి చూశాను. So we understand that we should pray. We should pray. We should pray for the people with their every need individually, and not we should have some relationship when you pray for the people. అంటే ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు వ్యక్తిగతంగా వారి పేర్లు, వారి అక్కర్లు కలిగిన వారిగా, ఎరిగిన వారిగా ఉండి మన ప్రార్థన చేసేవారిగా మనం ఉండాలి. Paul prayed for 26 people to a place where he never been. ఇక్కడ పౌలు గారు 26 మందిని గురించి అసలు వాళ్ళు ఎవరు ఎరగకుండా ఉన్న వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. So we have seen a servant of God is one who cares and love the people. ఒక ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ప్రేమించేవాడు కాబట్టి ఆ దేవుని సేవకుడిగా వారి కొరకు ప్రార్థన చేసేవాడిగా ఉంటాడు. Today we saw many things. ఈ రోజు చాలా విషయాలు మనం విన్నాం. We saw grace, we saw peace, how it is united to on the cross. We saw all that. ఇప్పుడు కృపను గురించి మాత్రమే కాకుండా క్రీస్తు ప్రభువులు వారి యొక్క శిలువలో ఈ రెండు ఎలాగో కలిసాయి కూడా మనం విన్నాం. Thank you for I know if you have still doubts, you can definitely ask me through Kishore, or you can just send a voice message to me. I can understand a little bit of Telugu. You don't worry for that. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి నన్ను అడగండి. ఒకవేళ మీరు వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టినా కానీ నాకు చిన్నగా తెలుగు వచ్చు కాబట్టి అర్థం చేసుకుంటాను కాబట్టి సమస్య ఏమీ లేదు. Thank you and God bless you. Thank you for listening. I love you all. God bless you. మీ అందరూ ప్రేమిస్తా ఉన్నాను. నేను ముగిస్తా ఉన్నాను. Thank you. మీకు అందరికి వందనాలు. వందనం.